नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। আচ্ছা, আমার কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হুম, ঠিক আছে। আগের ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম? রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী করেছিলাম, মনে আছে? সবাই ভুলে গেছেন মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বলুন তাহলে কেউ একজন অন করে। কে বলবেন? স্বর দিয়ে বলতে হবে না, এমনি বলুন আজকে। আমরা স্বর দিয়ে আজকে শিখবো। বন্যা ম্যাডাম বলুন। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। বলুন আপনি। আচ্ছা, কোনটা বলবো স্যার? ওই তো ধ্যান মন্ত্র থেকে শুরু করুন। আচ্ছা। अथ ऋग्वेदीयं साममनस्य सूक्तं हरिः ओम् सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सङ्गो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनसः चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमान्त्रये वस्समाने नवो हविषा जुहोमि समानी कोटिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु हासति सुसहासति। वस्तु साहति वस्तु सहासति वस्तु सहासति। वस्तु सहासति। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর চম্পা ম্যাডাম বলুন দেখি। স্যার এটাই বলবো? হ্যাঁ, এটাই বলুন। हरिः ओम् सङ्गाच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतम् देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रस्समितिः समानि समानं मनसः चित्रमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रये भस्समानेन गोहाविषा जुहोमि समानि आकृतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु भो मनो यथा নোটা নিচে। मनो यथा वस्तुषः सति। বাহ, ঠিক আছে। हरिः ओम्। মথুর বাবু বলুন আপনি।
মথুর বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে। বলুন। হরি ওম সংগচ্ছধ্বম সম্বদধ্বম সম্ভো মনাংসি জানতাম দেবা ভাগয়্যথা पूर्वे सञ्जानाना उपासते सामानो मन्त्रः समानो मन्त्रः समितिः समानि समानं मनसः चित्तमीशां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रैव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति हरि ओम। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম। স্যার আমরা আগের ক্লাসে ছিলাম না, প্র্যাকটিস করা হয়নি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্লাসে করে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, সবারই ম্যাডাম অন করুন। হরি ওম। স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হরি ওম সংগচ্ছধ্বম সম্বদধ্বম সম্ভো মনাংসি জানতাম देवा भागय्यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रस्समिति समानि समानं मनसः चित्तमेषाम् समानमन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वह रकम नয়, वस्समाने। अच्छा, मन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा। এখানটা একটু ভুল হলো, নামা মাস্তু ওখানে উপরে শর্ট এক্সট্রা বলতে হবে সমানামাস্তু ভো, এরকম বলুন। समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहासति। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর সোহম পাল, বলো। हरि ओम संगच्छतं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवा वागै पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानो मन्त्रस्समिति समानि समानान् मनसः चित्तमेषां समानान् मन्त्रमभिमन्त्रयेव समाने व বিসর্গটা স বলতে হবে, वस्समाने मन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आकुति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो समानमस्तु वो समानमस्तु वो मनो यथा मनो
मनो यथा वसुसहासति हरिः ओम। ঠিক আছে। আচ্ছা, সুলতা ম্যাডাম। হ্যাঁ স্যার। বলুন। हरिः ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रस्समीति समानि समानं मनस्स सह चित्तमेशं समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वस्तमानेन वो हविषा जुहोमि समानि व आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु ओ मनो यथा वस्सु सहस्वति ओम শান্তি শান্তি শান্তি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার রুদ্রাষ্টাধ্যায়ীটা আমরা একবার অভ্যাস করে নিই। হ্যাঁ, সুলতা ম্যাডাম বলুন। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি একটু বইটা খুলে নেব। নিশ্চয়ই। ধ্যান মন্ত্রটা আগে বলুন। আমি স্ক্রিন শেয়ার করেছি, আপনি সেখান থেকেও বলতে পারেন। হ্যাঁ, ধ্যায়ে নিত্যং মাহেশ্বরগতগিরিনিভং এরকম করে বলিনি, ও এক লাইন বলে দিচ্ছি, সেরকম ভাবে বলুন। ওম ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম পরশুমৃগবরাভীতিহস্तं প্রসন্नं পদ্মাসীनं সমন্তাৎ स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। বলুন। ওম ধ্যায়ে নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম পরশুমৃগবরাভীতিহস্तं প্রসন্नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वतं विश्वविजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। তারপরে রুদ্রাষ্টাধ্যায়টা প্র্যাকটিস করেছেন প্রথম অধ্যায় থেকে? হ্যাঁ, এটা করেছে, এটাই করেছে প্র্যাকটিস। ওইটা আমি শুনিনি, কারণ কি কোথায় রেকর্ডিংটা। আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে। হ্যাঁ, সোহম বলো। আমি এটা করছি প্রথম অধ্যায় করছি। নিশ্চয়ই। হরিঃ ওম গণানাং ত্বা গণপতিক্কুম হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিক্কুম হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধিপতিক্কুম হবামহে वसोमम। वसोमम নয়, वसोमम। बस वसोमम। আচ্ছা, ঠিক আছে। সোহম বলো তো। স্যার ওই নাটাকে ঠিক আছে? কোনটা বলুন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে না এরকম করার দরকার নেই। আমি তো বলেছিলাম ওটা ওরকম উদাত্ত শরীত এসব বলার দরকার নেই। সিম্পল একই রকম ভাবে বলে যেতে হবে, ঠিক আছে? গণানাং ত্বা গণপতিক্কুম হবামহে, এমনি তো? ঠিক এরকম ভাবে।
আচ্ছা, হ্যাঁ সোহম বলো একবার। अथ रुद्राष्टाध्यायः प्रथमोऽध्यायः। ॐ गणनां त्वा এই তো ভুল হচ্ছে, নান এরকম করে আমি বলতে বারণ করেছি। হ্যাঁ, একই রকম করে। এখানে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী তো এরকম ঋগ্বেদের নিয়ম চলবে না, ঠিক আছে? একসঙ্গে বলে যেতে হবে সব, কোনো উদাত্ত শরীর এরকম বললে চলবে না। गणनां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे यशो मम। ঠিক আছে, হ্যাঁ সবারই ম্যাডাম বলুন। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे তারপর प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम। ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম তো বলতে পারবেন না আশা করছি। মথুন বাবু বলুন। हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसु मम। ঠিক আছে। আচ্ছা, চম্পা ম্যাডাম বলুন। हरिः ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। ঠিক আছে, বন্যা ম্যাডাম। हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। বাহ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা একটু এটাকে স্বর দিয়ে প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? হ্যাঁ প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম বলুন। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, ওই যে গণানান্ত্বা গণপতি তারপরে যে উচ্চারণটা ওটা কি? গং, গয় হ্রস্বকার অনুস্বার, গং এরকম বলতে হয়, ঠিক আছে? গয় হ্রস্বকার অনুস্বার, গং। আচ্ছা, ঠিক আছে? এটা এখানকার নিয়ম। এটা যজুর্বেদ পড়তে গেলে এই নিয়মটা ফলো করতে হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদেও আছে, শুক্ল যজুর্বেদেও আছে, বুঝলেন? আচ্ছা আচ্ছা স্যার আমি আরেকটা কথা বলছি, আমার না একটা মিস হয়ে গেছে। এই যে ধ্যান মন্ত্র যেটা স্যার, ওটা কি আপনি রেকর্ডিং গ্রুপে কি দিয়েছিলেন স্যার? দিয়েছিলাম সম্ভবত। আচ্ছা, আর না তো মানে আমার তো নেই স্যার, রেকর্ডিংটা নেই। আচ্ছা, ইউটিউবে তো পেয়ে যাবো না, মানে ওই যে ক্লাস রেকর্ডিংটা তো আছে। ইউটিউব থেকে আপনি পেয়ে যাবেন, পেয়ে যেতে পারি। আচ্ছা, আমার মিস হয়ে গেছে, আমার মাথাতেই ছিল না। এখন আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন তখন এলো যে ওটা আমি মিস করে গেছি, মানে সে পড়াই হয়নি। ওই তো ইউটিউব থেকে আপনি তাহলে ওটা একটু শুনে নেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা গণানান্ত্বা, এই যে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী মন্ত্রটা আছে, এটাকে আমরা স্বর প্র্যাকটিস করব। স্বর মানে হচ্ছে উইথ স্বর, মানে স্বরের সঙ্গে স্বর, ঠিক আছে? সংস্কৃতে একটা সূত্র আছে, সহস্য সহ এরকম করে একটা সূত্র আছে, মানে সহ যোগে কিছু একটা শব্দ বললে তার স এই শব্দটা দিলেও, সেই স এই অক্ষরটা দিলেও একই অর্থ বোঝায়। যেমন সহাস্য, সহাস্য মানে হচ্ছে হাসির সঙ্গে। তারপর দল বলে মানে দল বলের সঙ্গে, সেরকম স্বর মানে হচ্ছে স্বরের সঙ্গে,
ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখন এই যে গণানান্ত আমরা পড়লাম, এটাকে আমরা স্বরের সঙ্গে পড়ব। তাহলে আমরা ঋগ্বেদে দেখেছিলাম কটা স্বর? ঋগ্বেদে কটা স্বর দেখেছিলাম আমরা? বন্যা ম্যাডাম বলুন। স্যার 3টে স্বর ছিল তো। হ্যাঁ, কি কি? আপনার অনুদাত্তা, আমি অনুদাত্তাই বলি ওটাকে, অনুদাত্তা, উদাত্তা, আর আপনার কি বলে শরিত। শরিত। হ্যাঁ, উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং শরিত, এই 3টে স্বর ঋগ্বেদে আছে। যজুর্বেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত, শরিত যে আমরা উপর নিচে মাঝখানে এই রকম করছিলাম, এখানে কিন্তু 3 রকম হবে। এই যে উপর নিচে মাঝখানে এটাও হবে, সঙ্গে ডান দিক বাদিক, ডান দিক বাদিক এটাও হবে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? তাহলে ঋগ্বেদের সঙ্গে এটার পার্থক্য হচ্ছে, ঋগ্বেদে আমরা উপর নিচে স্বর করছিলাম, যজুর্বেদেও আমরা উপর নিচে স্বর করব প্লাস ডান দিক বাদিক স্বর করব। প্লাস ঋগ্বেদে আমরা দেখছিলাম যেখানে উপরে একটা দাগ রয়েছে সেইটা আমরা গলার স্বরটা উপর দিকে উঠাচ্ছিলাম প্লাস হাতটাও উপর দিকে উঠাচ্ছিলাম। কিন্তু যজুর্বেদে কি হবে, যেখানে উপরে স্বর রয়েছে সেখানে উপর থেকে নিচে আমাদের হাত নামাতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছেন না। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে কি? কেটে কেটে যাচ্ছে কি না স্পষ্ট আসছে? আমি কাটছিল স্যার, এখন তো দেখছি কাটছে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে দেখুন, আর তারপরে দেখবেন কিছু কিছু অক্ষরের নিচে একটা অর্ধচন্দ্রাকার সাইন রয়েছে। যেমন এখানটা দেখুন, এখানে দেখুন গয়ের নিচে একটা সাইন দেখা যাচ্ছে। তারপর এখানে দেখুন নয়ের উপরে একটা সাইন দেখা যাচ্ছে। আমরা ঋগ্বেদ হলে এখানে কি করতাম, উপর থেকে একটা মানে হাতটা নিচে থেকে উপর দিকে ওঠাতাম। যজুর্বেদে কিন্তু আমরা সেটা করব না। যজুর্বেদে আমরা হাতটা উপর থেকে নিচে নামাবো, এটা বুঝতে হবে। তাহলে আমরা কোথায় সেটা শুরু করব, সেটা হবে হচ্ছে যেখানে ওই অর্ধচন্দ্রাকার সাইনটা রয়েছে সেখান থেকে। এই অর্ধচন্দ্রাকার সাইনে আমরা হাতটা নিচের দিকে নামিয়ে দেবো। নিচের দিকে নামিয়ে দেবো সেন্স হাতটা আমরা হাঁটুর উপর রেখে দেবো। হাঁটুর উপর আমরা হাতটা রেখে দেবো। তারপরের অক্ষরে আমরা হাত উপর দিকে উঠিয়ে যেখানে উপরে সাইন সেখানে আমরা হাতটা উপর থেকে নিচে নামাবো। আমি কি ক্লিয়ার? সবাইকে বুঝতে পেরেছেন? এইটুকু আগে বুঝুন ভালো করে। এইটুকু আগে ভালো করে বুঝুন। গণা নান ত্বা, এইটুকু আগে ভালো করে বুঝুন। গয়ের নিচে একটা অর্ধচন্দ্রাকার স্বর রয়েছে, ভালো করে বুঝে নিন, তাহলে দেখবেন এর পরেরগুলো নিজেরাই করতে পারবেন। দেখুন এখানে গয়ের নিচে একটা স্বর রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকার, তাহলে সেখানে আমরা কি করব, হাঁটুতে রাখবো আমরা হাতটা। তারপর আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে কোথায় উপরের দিকে স্বরটা দেওয়া রয়েছে, তার মানে উপর থেকে নিচে আমাকে হাত ওইখানে নামাতে হবে। তাহলে আমাকে দন্ত নয় আকারের স্বর দেওয়ার সময় আমরা উপর থেকে হাত নিচে নামাবো। তাহলে আমরা হাতটা নিচে থেকে কখন উপরে ওঠাবো, ওই মূর্ধন্য আকার উচ্চারণ করার সময় আমরা হাতটা নিচে থেকে উপর দিকে উঠাবো। বোঝা গেল? তাহলে গ, এখানে গ হাতটা আমরা হাঁটুতে রেখে নাতে উপরে উঠিয়ে দিলাম। তারপর দন্তন্বয় আকার বলার সময় আমরা হাতটা মিডিলে আনলাম। তাহলে কি গ না না, গ না না, এইটুকু হলো। আমরা তাহলে প্রথমে হরি হি ওম করার সময় কি করেছিলাম, হরি হি, হি হচ্ছে এই যে এইরকম সাইন, ঠিক আছে? এই যে আমাদের মধ্যমা এবং অনামিকা এই দুটোকে এরকম গুটিয়ে রাখতে হবে, আর তর্জনী আর কনিষ্ঠিকা এরকম সোজা রাখতে হবে। তাহলে হরি হি, ওই হি বলার সময় এটা করেই আবার সোজা করে দিতে হবে হাতটা, করে এরকম মুষ্টি করে আমরা বুকে কাছে এনে হাতটা রাখবো। হরি হি ওম মা। বোঝা গেল কি করলাম? হরি হি ওম মা বলে গতে আমরা হাঁটুতে নামিয়ে দিলাম। গণানান ত্বা, কি করলাম? গণানান ত্বা, গণানান ত্বা। কি করছি তাহলে? হরি হি ওম মা,
গণানান ত্বা, বোঝা গেল? দেখি ভিডিও অন করে বলতে হবে। হ্যাঁ, আপনারা নিজেদের জায়গাটা ঠিক করে নিন, ভিডিও অন করে বলতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ বন্যা ম্যাডাম বলুন। স্যার আমার হাত কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন, শুনে যাচ্ছি। হরি ওম এখান থেকেই আপনাকে হাতটা হাঁটুর উপরে নিয়ে রাখতে হবে, মানে আপনার টেবিলের উপরে রাখতে পারেন আপনি। হ্যাঁ, গণানান ত্বা, হ্যাঁ গণানা, কি হচ্ছে ব্যাপারটা, গতে নিচে রাখছি, ণাতে উপরে উঠাচ্ছি, আর দন্ত নয় আকারে উপর থেকে নিচে নামাচ্ছি। বোঝা গেল? আচ্ছা, বলুন। ওম পর্যন্ত হাত এরকম থাকবে, এখানেই থাকবে, ওম ম বলা পর্যন্ত এখানে হাতটা থাকবে। নিচে, এখান থেকে হাত নিচে আসছে, ঠিক। তারপরে গণানান ত্বা। হ্যাঁ আচ্ছা, হরি হরি ওম গণানান ত্বা। ঠিক আছে, এইটুকু। তারপর চম্পা ম্যাডাম বলুন দেখি এটুকু। আচ্ছা, আপনি মিউট করে দিন এবং ভিডিও অফ করে দিন। চম্পা ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, বলুন। হরি ওম গণানান ত্বা। ণাতে উপর দিকে উঠাতে হবে মূর্ধন্য আকার উচ্চারণ করার সময়। দন্তন্য আকার উচ্চারণ করলে হাতটা উপর থেকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে। বলুন আবার। নান ত্বা, তয় বয় আকার। আবার বলুন প্রথম থেকে। হরি ওম, সরি, হরি ওম মা গানা গানা। ঠিক আছে। আচ্ছা, মথুর বাবু বলুন দেখি। বলুন। হরি ওম মা। আপনার হাতই দেখতে পাচ্ছেন না আপনি। আপনি ক্যামেরাটা একটু দূরে রাখুন। ঠিক আছে। বলুন। হরি ওম মা গণানান ত্বা গণপতি। গতে নিচে, ণাতে উপরে, নাতে উপর থেকে নিচে। আবার গণানান ত্বা ঠিক আছে, গণপতি। এটুকুই। প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম। স্যার একটা প্রশ্ন করবো, কনুইটা বাবু হয়ে বসলে কনুইটা কি হাতের মধ্যে ফিক্সড থাকবে? মানে সরি, মানে হাতের কনুইটা কি হাঁটুতেই ফিক্সড থাকবে নাকি হাত উঠবে? দেখুন অ্যাকচুয়ালি তো এগুলো বসতে হবে হচ্ছে আপনাকে আসন হয়ে বসা উচিত, ঠিক আছে? টেবিলে বসে করা উচিত। এবার আসন হয়ে বসলে আপনার 3 রকম, নাক পর্যন্ত একটা লেভেল হচ্ছে, পেট অবধি একটা লেভেল, আর একটা হাঁটু, ঠিক আছে? আপনাকে হাতটা এখানে রাখতে হচ্ছে, সেইভাবে আপনাকে এই মুভমেন্টটা করতে হচ্ছে। তাহলে এখানে আমরা হাঁটুতে এসেই ওটা মানে হাত যখন উপরেও তুলছি স্যার, তখন আমার কনুইটা হাঁটুর মধ্যেই থাকবে। হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার যদি মানে সমস্যা হয় কোনো, অনেকের আবার তো মানে ছোট বড় আছে, তো যদি সমস্যা হয় হাঁটুর উপর ম্যান্ডেটরি নয়, কিন্তু আপনাকে হাতটা রাখতে হবে ওখানে, কনুইটা আপনি নাও রাখতে পারেন। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলুন আপনি, প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম বলুন। আপনার মিউট করা আছে সম্ভবত। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলুন। ঠিক আছে। হরি ওম গানা ওম ম হরি ওম ম, এরকম। হরি ওম গণানান ত্বা। হলো না, নাতে উপর থেকে নামাতে হবে নিচে, তাহলে গণানান ত্বা, নাতে উপর থেকে নিচে নামবে। বলুন আবার। হরি ওম গণানান, গতে নিচে, নাতে উপরে, নাতে উপর থেকে নিচে। আবার আস্তে আস্তে বলুন, মানে ভেবে চিন্তে আস্তে আস্তে বলুন, তাড়াহুড়ো করবেন না।
হরিহি ওম মা গণানান্ত্বা। ঠিক আছে, এটুকু। তারপর শবরী ম্যাডাম অন করুন। বলুন। দেখা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, বলুন। হরিহি ওম মা। আচ্ছা, এরকম নয়, এইখানে হাতটা ওঠানো চলবে না, এইটুকু। হ্যাঁ, আর এরকম হাতটা উপর দিকে ওঠালে ওটা দেখতে ভালো লাগবে না, এইটুকু। ঠিক আছে, আর সিম্পল আস্তে আস্তে হরিহি ওম মা, আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, হরিহি ওম মা গণানান্ত্বা। নাতে উপর দিকে উঠিয়ে দিলেন, নাতে উপর থেকে নামবে নিচে। ঠিক আছে, আবার গণানান্ত্বা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপর সোহম বলো। হরিহি ও হরিহি ওম নয়, ওম ম। হরিহি ওম ম। আবার হরিহি ওম মা গণানাম। তুমি কি করছো, হাতটা এরকম মানে মাথার উপরে উঠিয়ে দিচ্ছ, অতটা ওঠাবে না। ঠিক আছে, হাতটা তুমি এইটা এরকম একসঙ্গে রেখে দাও। ঠিক আছে, এইটার শরীরটা একসঙ্গে রেখে দাও, এরকম হাত উপর দিকে এইভাবে রাখো, রেখে তুমি এরকম করে শুধু এইটুকু মুভমেন্ট করো, এইটার কোনো মুভমেন্ট করতে হবে না। ঠিক আছে, এইটুকু, এই যে করো আবার। ওই যে আবার তুমি হাতটা পুরো এখান দিয়ে উঠিয়ে দিচ্ছ, এতটা ওঠাতে হবে না, এটা এখানেই রাখো। বলো আবার। প্রথম থেকে বলো, হরিহি ওম থেকে। হরিহি ওম ওম মা। হরিহি ওম মা। আবার হরিহি ওম মা ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর সুলতা ম্যাডাম। দেখা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, বলুন। ওম মাটা যখন বলবেন আস্তে আস্তে হাতটা এখানে রাখতে হবে। হরিহি ওম মা। বলুন। হলো না, গ রা না। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক, আরেকবার প্রথম থেকে আরেকবার। হরিহি ওম থেকে বলুন একবার। হরি হরিহি ওম ঠিক আছে, তারপর আচ্ছা, এবার দেখুন, এই যে আমরা দেখলাম গণানান্ত্বা, এইটুকু হয়ে গেল আমাদের। এর পরের অংশটা আমরা দেখি একবার। তাহলে আমরা কি করলাম, হরিহি ওম গণানান্ত্বা। এরপরে কেউ একজন বলুন দেখি, পরে গকারে নিচের সাইনটা রয়েছে, তাহলে এখানে আমরা কি স্বর দেব? যেখানে আমরা দেখব নিচে এই অর্ধকলাকার সাইনটা রয়েছে, সেখানে আমরা মনে করব যে এইখানে আমাকে হাতটা হাঁটুর উপরে রাখতে হবে। তারপর পরের সাইনটা আমরা খুঁজবো যে পরে কোথায় উপর দিকে সাইন দেওয়া রয়েছে। যেখানে উপর দিকে সাইন দেওয়া থাকবে তার আগের অক্ষরে আমরা হাত উপর থেকে নিচে থেকে উপরে উঠিয়ে নেব, পরের অক্ষরে আমরা উপর থেকে নিচে নামিয়ে দেবো। যেমন এখানে গণপতি গুং রয়েছে, হ্যাঁ, তাহলে গতে আমরা হাঁটুর উপরে রাখলাম, পরে কোথায় রয়েছে, পকারে উপরে সাইন রয়েছে, তাহলে আমরা কি করব, ওই পকারের আগের অক্ষরে আমরা হাত নিচে থেকে উপরে উঠাবো। তাহলে পকারের আগের অক্ষর মূর্ধন্য নকার, সেখানে আমরা হাতটা উপরে ফেলাম, তাহলে গণ, আবার পতে আমরা নামিয়ে দিলাম, গণপতি। পতি বলে
গুঙের সাইন হচ্ছে এটা, তর্জনী সোজা করে রাখতে হবে। গণপতি গুং, গণপতি গুং হবামহে। তাহলে পুরোটুকু কি হলো দেখুন, হরিহি ওম গণানাং ত্বা গণপতি গুং হবামহে। বোঝা গেল? এই জিনিসটুকু কেউ বুঝতে পারেননি বলুন, এই প্রথমটুকু। সবাই বুঝতে পেরেছেন? বর্ণা ম্যাডাম বলুন, বুঝতে পেরেছেন? চেষ্টা করতে। হ্যাঁ বলুন দেখি একবার। আচ্ছা আচ্ছা, ততক্ষণ অন্য একজন বলুন। মথুরবাবু, আচ্ছা হ্যাঁ, চম্পা ম্যাডাম বলুন। বলুন, একজন বলুন, যে কোনো একজন বলুন। স্যার শুরু করছি, এসে গেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। হরিহি ওম গণানাং ত্বা না না না, আস্তে, হ্যাঁ মানে আপনি প্রত্যেকটা খেয়াল রাখবেন, যত তাড়াহুড়ো করবেন তত দেখবেন ভুল হবে। হ্যাঁ আস্তে আস্তে বলুন। হ্যাঁ হরিহি ওম গণানাং ত্বা তোয়াতে আবার কেন ওঠালেন হাত? তোয়াতে তো কোনো স্বর নেই। গমটা হাতটা নামাতে হবে, মানে গমটা নামাতে, ঠিক বলুন। গমটা নামাতে হবে। ত্বাগম না পতি না পতি গুম গণানাং ত্বা, এই পর্যন্ত একটু মনে করবেন, একসঙ্গে বলতে হবে। তারপর গণপতি গুং একসঙ্গে বলতে হবে, হবামহে একসঙ্গে বলতে হবে। আবার আচ্ছা, হরিহি ওম গণানাং ত্বা গণপতি গুং, আমি এটা না ভুল রং বলে ফেলছি, একবার দেখে নিন। দেখুন, গণানাং ত্বা দেখুন একটা অক্ষর বলছি আমি, একটা স্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ একসঙ্গে দু তিনটে করছি না। গণপতি গুং হবামহে, এরকম স্লো বলুন, তাহলে প্রত্যেকটা ধরে ধরে বলতে পারবেন। বলুন। হরিহি ওম গণানাং ত্বা গণপতি পকারে উপর থেকে নিচে নামবে। আচ্ছা, পতি তো পতি গুম, এরকম তো আঙ্গুলটা, এই যে গুং এরকম। আচ্ছা, আরেকবার। হরিহি ওম গণানাং ত্বা পর্যন্ত একসঙ্গে, গণানাং ত্বা একসঙ্গে, গণপতি গুং একসঙ্গে, হবামহে একসঙ্গে। বলুন আবার। আচ্ছা, গণানাং ত্বা গুম গণপতি গুম। স্যার গণা তো উপরে উঠতে হবে, না তো আবার পথে নিচে নামতে হবে। নিচে থাকবে, মূর্ধন্য নকারে উপরে উঠবো, পতে উপর থেকে নিচে নামবো। গণা, আচ্ছা মূর্ধন্যতে কি উপরে আছে? হ্যাঁ উপরে নেই, কিন্তু উপরে ওঠাতে হবে, কারণ পকারে আমাকে উপর থেকে নামাতে হবে নিচে। বলুন। আরেকবার ট্রাই করছি। হরিহি ওম গণানাং ত্বা গণপতি গুম হবামহে। আচ্ছা হবামহে অবধি, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা চম্পা ম্যাডাম বলুন একবার দেখি। হরিহি ওম গণানাং ত্বাম, সরি স্যার, একবার চেষ্টা করছি। বলুন বলুন। হরিহি ওম
গণানাম গণপতি গুং গণপতি এরকম গুংটা মাঝখানে। গণপতি পতি গুং হবামহে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আমরা এগিয়ে যাই একটু। হ্যাঁ, প্রিয়াণান্তোয়া থেকে একবার পড়ে নিই, একই রকম আছে। ঠিক আছে, স্বরগুলো ওই নিধি নান্তোয়া নিধিপতি গুং হবামহে বসমম এই পর্যন্ত একই রকম স্বর, যেমন এইটুকুতে হলো প্রত্যেকটাই রিপিটেশন হবে একবার একবার করে। ঠিক আছে, দেখুন আমি একবার পড়ছি। হরিহি ওম গণানান্ত্বা গণপতিং গুং হবামহে প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতিং গুং হবামহে নিধিনান্ত্বা নিধিপতিং গুং হবামহে বসমম। খেয়াল করবেন আমি প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে যেখানে ওই নিচের স্বরটা রয়েছে সেখানে সেখানে আমরা হাতটা নিচে নামিয়েছি, তারপর ঠিক যেখানে উপরের স্বর রয়েছে তার আগের অক্ষরে আমরা হাত উপরে উঠিয়ে ওই অক্ষরে নামিয়ে দিয়েছি। প্রত্যেকবার এটাই করেছি আমি। হ্যাঁ, দেখি এই অবধি কেউ একজন বলুন। মথুরবাবু বলুন দেখি। বলুন। শুরু থেকে বলছো? হ্যাঁ, প্রথম থেকে বলুন। হরি ওম গণানান্ত্বা গণপতি গুং পকারে হবামহে। নিচে নামাতে হবে, আপনি পকারে উপরে ওঠাচ্ছেন, পকারে নিচে নামাতে হবে, নকারে উপরে উঠাতে হবে। গণানান্ত্বা গণপতি গুং ঠিক। হবামহে। তারপর একই রকম ভাবে প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়াণান্ত্বা ণাতে উপরে নয়, ণাতে উপর থেকে নিচে। প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতি গুং হবামহে নিধিনান্ত্বা। নিধি ধকার, হ্যাঁ ধকারটা মহাপ্রাণ বর্ণ, সেইভাবে বলতে হবে। নিধিনান্ত্বা নিধিপতি গুং হবামহে বসমম। বসমম এটাও সেই রকম একই লয় যেমনটা আগের গুলো বললেন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম শোনান একবার। হরি ওম ম, ওম নয়, ওম ম। হরি ওম গণানাম। হচ্ছে না, হচ্ছে না, প্রত্যেকটা অক্ষর দেখে দেখে। হ্যাঁ, গতে নিচে, ণাতে উপরে, আর দন্ত নয়াকার উপর থেকে নিচে। আবার গণানান্ত্বা গণপতি গুং হবামহে। কুম গয় হ্রস্বকার ময় হলন্ত বলবেন না, কি বলবেন? গয় হ্রস্বকার অনুস্বার গুং ঙ গুং। ঠিক আছে, আবার হরি ওম গণানান্ত্বা গণপতি গুং হবামহে প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতি গুং গুণ হবামহে। নকার বলছেন কেন? দন্ত নকার বলছেন। গুং অনুস্বার বলুন, ঙ গুং। ঠিক আছে, গুং। হ্যাঁ, ঠিক। নিধিনান্ত্বা নিধিপতি গুং হবামহে বসমম ওকারটা টানতে হবে, বসমম। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই অবধি। হ্যাঁ, শবরী ম্যাডাম বলুন একবার। বলবো স্যার? হ্যাঁ, বলুন। হরি ওম গণানান্ত্বা। স্যার আরেকবার দেখিয়ে কি, আমার গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, একবার দেখে নিন তাহলে।
দেখা যাচ্ছে? দেখুন এখানে কি করবেন, আমি আরেকবার পুরোটা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ সকলে আরেকবার মনোযোগ দিয়ে শুনে নিন, ঠিক আছে? যেখানে যেখানে দেখবেন আমরা নিচে একটা অর্ধগোলাকার সাইন দেখব, যেমন এখানটায় এই যে আমরা একটা অর্ধগোলাকার সাইন এখানে দিচ্ছি, এটাকে আপনি কল্পনা করে নেবেন যে আপনাকে হাঁটুর উপর হাতটা রাখতে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? এরকম হাতটা এখানে রাখতে বলা হচ্ছে, রাখলেন। তারপরে আপনাকে মনে রাখতে হবে কোথায় কোথায় উপরে এরকম একটা স্বর দাগ রয়েছে, এরকম একটা স্বর রয়েছে, ঠিক আছে? যেখানে যেখানে এরকম উপরের স্বর থাকবে আপনাকে ঠিক তার আগের অক্ষরটাকে খুঁজতে হবে যে এর আগের অক্ষর কোনটা আছে, আর এর আগের অক্ষর মূর্ধন্য নয়াকার আছে, ঠিক আছে? এখানে একটা পয়ের উপরে দাগ রয়েছে, তার আগের অক্ষর মূর্ধন্য নকার আছে, ঠিক আছে? এইগুলো আপনাকে খুঁজতে হবে। ঠিক ঠিক ওই জায়গাগুলোই আপনাকে হাত উপরের দিকে উঠিয়ে দিতে হবে। তাহলে গকারে আমি হাঁটুর উপর রাখলাম, মূর্ধন্য নকারে হাতটা উপরে উঠালাম, দন্তন্বয় আকারে আমরা হাত উপর থেকে নিচে নামালাম, ঠিক আছে? তাহলে গণানান্ত্বা, আবার সেম গণপতি, সেই গতে নিচে, মূর্ধন্য নয় উপরে, পতে উপর থেকে নিচে, গণপতি গং হাবামহে, একই জিনিস এখানে, প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতি গুং হাবামহে, আবার একই জিনিস, নিধিনান্ত্বা নিধিপতি গুং হাবামহে বাসো মম। বোঝা গেল? হ্যাঁ বলুন। গণানান্ত্বা গণপতি আচ্ছা হ্যাঁ গণপতি গুং, গুঙের স্বর এটা, হ্যাঁ এই স্বরটা দিতে হবে গুং বলার জন্য। বলুন। গণানান্ত্বা গণপতি গুং হাবামহে। তারপর প্রিয়া, একই রকম ভাবে ওটা ওখানে যেমন গণানান ছিল, এখানে প্রিয়ানাম একই রকম আছে। প্রিয়ানান্ত্বা প্রিয়পতি গুং হাবামহে নিধিনান্ত্বা নিধিপতি গুং নিধিপতি, ধীতে আমরা হাঁটুর উপর রাখছি, নিধিপতি গুং, ঠিক আছে? বলুন আবার। নিধিপতি গুং, তারপর হাবামহে বাসো মম। ঠিক আছে, আচ্ছা সোহম বলো এরপর। স্যার একবার দেখিয়ে দেবেন? হ্যাঁ পুরোটা দেখে নাও একবার ভালো করে। হরিহি ওম গণানান্ত্বা গণপতি গুং হাবামহে প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতি গুং হাবামহে নিধিনান্ত্বা নিধিপতি গুং হাবামহে বাসো মম। বলো। হরিহি ওম গণানান্ত্বা গণপতি গুং হাবামহে প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতি গুং হাবামহে নিধিনান্ত্বা নিধিপতি গুং হাবামহে। হবামহে কোনো স্বর নেই, দেখো হবামহে সিম্পল হাতটা তোমার এরকমই থাকবে, ওখানে কোনো স্বর দেওয়া হবে না। নিধিপতি গুং হাবামহে ব্যাসো মম। ব্যাসো নয়, বাসো মম। ব্যাসো মম। ঠিক আছে। আচ্ছা সুলতা ম্যাডাম বলুন একবার। হরিহি ওম গণানান্ত্বা গণপতি গুং হাবামহে
প্রিয়ানাত্বা প্রিয়পতিকুম হবামহে, সরি হবামহে একই জায়গা হবে না, প্রিয়পতিকুম হবামহে প্রিয়া নিধিনান্ত্বা নিধিনান্ত্বা নিধিপতিকুম হবামহে বাসো মামা। বাসো মামা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার আমরা এগিয়ে যাই একটু, পরের যেটুকু আছে সেটুকু পড়ি। প্রথম অর্ধ হয়ে গেছে, পরের অর্ধ দেখুন। আহমজা, এখানে মকারে আপনার উপরের স্বর রয়েছে দেখুন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি করব, হকারে হাতটা নিচে থেকে উপরে নিয়ে যাব, মকারে উপর থেকে নিচে নামাবো। তাহলে কি করতে হবে আমাকে, এইখানে থেকে এখান থেকে শুরু হবে। আহমজা, কি করলাম, এই সরি ভুল করলাম আমি, নিচে থেকে, হ উপরে, ম উপর থেকে নিচে। আহমজা, আহমজা, হতে আমি উপরে উঠিয়ে দিলাম, মতে উপর থেকে নিচে নামিয়ে দিলাম। যেখানেই দেখবো উপরের দাগ রয়েছে তার আগের অক্ষরে আমরা নিচে থেকে উপরে স্বর নিয়ে যাব। আহমজা নি গর্ভধামা ত্বমাজা সে গর্ভধাম্মা, সেই হরিহি ওম্ময়ের মতন এখানেও ম। আবার আহমজা নি গর্ভধামা ত্বমাজা সে গর্ভধাম্মা। বলুন এটুকু, বন্যা ম্যাডাম বলুন। হাতে উপরে উঠবে। আচ্ছা, আহমজা নিয়া গর্ভধামা। এখানে কোনো স্বর নেই, ঠিক আছে, ভতে গিয়ে স্বর আছে, তাহলে ভতে আমরা স্বরটা নিচে নামাবো। যেমন মা যা বলে আমরা নি গর এই পর্যন্ত একসঙ্গে, নি গর ভ করে নিচে নামিয়ে দিলাম। নি গর্ভধামা ত্বমা যা, ঠিক আছে। নি গর্ভে হাত উঠবে, মানে ভয় রেখে হাত নামবে, তোটা হাত নেমে যাবে, নেমে ওই মাঝখানেই থাকবে। ভকারে আপনাকে নিচ থেকে উপর দিকে উঠে যাবে, ভা ধা মা ত্বা মা যা, মকারে আবার উপর থেকে নিচে নামাবো। বলুন ওটা। স্যার এখানে উঠবে কেন, মানে ভয় রেখে উঠবে কেন স্যার, ও নামবে তারপর নামাতে বলছি তো। হ্যাঁ, হাতটা হাতের উপর রাখলাম, আমাকে আবার উপর থেকে নিচে নামাতে হবে, তার আগে আমাকে হাতটা উপরে নিতে হবে। তাহলে আমরা ধমা বলতে বলতে হাত উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি, তারপরে ত্বমা বলে আমরা নিচে উপর থেকে নিচে নামালাম। বোঝা গেল? ও অতটা আগে, মানে মাতে হাত তুলে নেবো, ত্বমার। আচ্ছা, মাতে আমরা নামাবো আবার। বলুন। মজা মজা নিগর 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 নিগর্ভ নিগর্ভধামা ত্বগম ত্বমা ত্বমা যা। ত্বমা। বলুন। ত্বমা যা সে গর্ভধাম্মা। বলুন আবার। হ্যাঁ, একবার দেখছি, হ্যাঁ একবার করছি। হ্যাঁ, আহমজা নিগর নিগর্ভধামা ত্বমা যা সে। মকারে আমরা উপর থেকে নিচে নামাচ্ছি, দেখুন ভালো করে। ত্বমা যা সিগর সিগর
শ্রীগর্ভধ্বম শ্রীগর্ভধ্বম ও ধাম জানে ধাম মায়ের মতো। বলুন। হচ্ছে না স্যার। তোয়া মজা থেকে বলুন আপনি, একবার বলুন। ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা চম্পা ম্যাডাম বলুন দেখি এরপর। চম্পা ম্যাডাম আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। দেখতে পাচ্ছেন হাতটা? হ্যাঁ বলুন। আহা আহা মাজা নিগর ভাদ্রা মা। এরকম করে টানতে হবে না, হ্যাঁ ষষ্ঠ নিগর ধা মা মা যা বলুন। আহা মাজা নিগর ভাদ্রা মা त्वा मजा সিগর্ভধম মা। হ্যাঁ বলুন। ভতে নিচে, ভতে হাঁটুর উপর, যেখানেই নিচে স্বর সেখানে হাঁটুর উপর রেখে দেবেন। হ্যাঁ গর্ভধম ধম্মা। ও সরি ধাম। ঠিক আছে। আচ্ছা হয়ে যাবে স্যার, বাড়িতে প্র্যাকটিস করলে। হ্যাঁ ওটা প্র্যাকটিস করতে করতে হবে। আমি আপনাদেরকে আমি আপনাদের ভিডিও একটা পাঠিয়ে দেবো, একটা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও করে পাঠিয়ে দেবো, সেটা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন, হয়ে যাবে। ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর আমরা একটা নতুন করি, সেটা হচ্ছে এটা আপনাদের ভালো লাগবে। আমরা ত্র্যম্বকম যজামহে একটা আছে না, ওটা ওই যজুর্বেদেই আছে, সেটা আমরা একবার পড়ি, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে। সেটা এটা সম্ভবত ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে, দেখি। ত্র্যম্বকম যজামহে শুনেছেন এটা? এই তো, হ্যাঁ এটা কোন অধ্যায়ে আছে? ষষ্ঠ অধ্যায়, ঠিক। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখুন আছে ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম। এটা কোথায় শুনেছেন বলুন তো? মৃত্যুঞ্জয় জপ স্যার, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। ঠিক, এটা হচ্ছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র বলা হয় একে। ঠিক আছে। যখন শিবের পুজো করা হয় বা শিবের আরাধনা করা হয় বা শিবরাত্রি প্রভৃতি সময়ে শিবের মাথায় জল ঢালার সময় এই মন্ত্রটাই পড়া হয়, ত্র্যম্বকম যজামহে। ঠিক আছে। আমাদের যতগুলো দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ আছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, প্রত্যেকটা জায়গায় এই মন্ত্রের মাধ্যমেই শিবের স্নান করানো হয়। ঠিক আছে। ত্র্যম্বকম যজামহে এটাই হচ্ছে, এটাও শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত। শুক্ল যজুর্বেদের যে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী, সেই রুদ্রাষ্টাধ্যায়ীর 6 নম্বর অধ্যায়, এই যে লেখা আছে দেখুন এখানে, ষষ্ঠ অধ্যায়, এই যে ষষ্ঠ অধ্যায়, হ্যাঁ 6 নম্বর অধ্যায়ে এটা 5 নম্বর মন্ত্র। ষষ্ঠ অধ্যায়ের 5ম মন্ত্র হচ্ছে ত্র্যম্বকম যজামহে। এটাও আমরা ওই যজুর্বেদের নিয়ম অনুসারে পড়ব। এটা পড়লে আমরা আপনাদের একটু ভালো লাগবে, কারণ আগে আগে শোনা আছে আপনাদের, ওই কারণে। তারপর আমরা ওই প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রগুলো পড়ব পরে। আচ্ছা আমি আগে বাক্যগুলো আপনাদের শব্দগুলো বলে দিই, তাহলে সুবিধা হবে আপনাদের মনে রাখতে। প্রথমে আছে ত্র্যম্বকম, তারপর যজামহে। হ্যাঁ আমি ভেঙে ভেঙে বলে দিচ্ছি। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম। তারপর উর্বারুকম ইব বন্ধনাৎ মৃত্যোঃ মুক্ষীয়ম। মুক্ষীয়, তারপর মা, তারপর অমৃতাৎ। তারপর আবার ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম। তারপর
উর্বারুকম ইবা বন্ধনাৎ ইতঃ মুক্ষীয়া মা আমুতঃ। এতগুলো পদ, হ্যাঁ, সংস্কৃতে পদ মানে হচ্ছে যেটা সুবন্ত বা তিঙন্ত হয়। সুবন্ত হলে সেটাকে আমরা শব্দ বলি, আর তিঙন্ত হলে সেটাকে আমরা ধাতু বলি। যেমন আমরা বলি না রামঃ গ্রামম গচ্ছতি, যদি আমরা বলি সেখানে রামঃ গ্রামম এগুলো হচ্ছে সুবন্ত পদ, কারণ এদের পরে সুপ বলে একটা প্রত্যয় হয়। হ্যাঁ, 21টা প্রত্যয়ের মানে সংক্ষেপকে আমরা সুপ বলি, আর তিং হচ্ছে টোটাল 18টা প্রত্যয়ের সংক্ষেপকে আমরা তিং বলি। ঠিক আছে, এগুলো যখন আপনারা ব্যাকরণ কখনো যদি পড়েন তখন বুঝতে পারবেন। সেই রকম সুবন্ত এবং তিঙন্ত যুক্ত এতগুলো পদ রয়েছে এই মন্ত্রের মধ্যে। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম, এরকম করে ভেঙে ভেঙে এতগুলো পদ রয়েছে এখানে। একটা জিনিস আছে ঘন পাঠ, আপনারা শুনে থাকবেন। ঘন পাঠ বলে একটা পাঠ হয়, বৈদিক পাঠ। ঠিক আছে, সেখানে প্রত্যেকটা পদ ভেঙে ভেঙে পাঠ করা হয়। আমরা পরে পড়বো। এর পরের ক্লাসে আমরা যদি পড়ি তাহলে এই ত্র্যম্বকমের ঘনপাঠটা আমরা পড়তে পারবো, ভালো লাগবে। তাহলে ওই ঘনপাঠ পড়ার সময় আপনি বুঝতে পারবেন এখানে কতগুলো পদ আছে। ভেঙে ভেঙে ওখানে পড়া হয়। আমরা এটা এখন একটু অভ্যাস করি। আমরা যেভাবে শিখলাম গণানান্তটাকে, সেই একই ছন্দে আমরা এখানে ফেলবো। তো এখানে আমরা নতুন কি পাবো? নতুন পাবো কিছু কিছু জায়গায় পরপর নিচে অনেকগুলো স্বর রয়েছে। যেমন দেখুন এখানটা উর্বারুকম, দেখতে পাচ্ছেন এখানে পরপর 3টে নিচে স্বর রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে? এখানেও দেখুন উর্বারুকম, পরপর 3টে নিচে স্বর রয়েছে। এখানে আমরা কি করব সেটাই আমরা এখন জানবো। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখুন তাহলে ত্র্যম্বকম থেকে আমরা শুরু করি। বলুন ত্র্যম্বকমে আমরা কি করব? ত্র্যম্বকমে উপরে স্বর রয়েছে, তাহলে আমরা এর আগে কি করব? হাতটাকে উপরেই রেখে দেবো। ঠিক আছে, এই মন্ত্রটা পড়ার সময় আমাদের হাতটা উপরেই থাকবে। এই যে মে শিয়াই, এই ময়েকারটা পড়লে আমরা শিয়াইতে হাত উপরের দিকে উঠিয়ে দেব। ঠিক আছে, সেই অবস্থা থেকে পরের মন্ত্র আমরা পাঠ করব। হ্যাঁ, ত্র্যম্বকম। আমরা যেহেতু আগেরগুলো পড়ছি না, সেটা আমাদের এখন দরকার নেই, আমরা হাত উপর থেকেই শুরু করব। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখুন কেমন ভাবে পুরোটা পড়তে হয় আমি একবার পড়ে দিই, তারপর ভেঙে ভেঙে আমরা অভ্যাস করব। হরিহি ওম ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পতিবেদনম উর্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয়মামুতঃ হরিহি ওম। ঠিক আছে, এখানে যে জায়গাটা বিশেষ জিনিস সেটা আমি আগে বলে দিই। যেখানে দেখবেন পরপর এরকম 3টে নিচের স্বর রয়েছে, পরপর দেখুন 3টে রয়েছে এখানে, প্লাস পরপর 3টে রয়েছে এখানে। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলোতে আমরা কি করব? এই যে নম ম বলছি, এটা বলে আমরা হাতটা ডান দিকে নেব। প্রথমে কি করব? আমরা হাতটা এরকম ডান দিকে নেব। তাহলে উতে আমরা ডান দিকে, বাতে বা দিকে, আবার রুতে হাঁটুতে রেখে, কতে উপর দিকে উঠিয়ে, মিতে উপরে স্বর রয়েছে দেখুন, তাহলে উপর থেকে আমরা নিচে নামছি, মি। বোঝা গেল? আমরা এই অংশটা যখন আসছি তখন বলবো ভালোভাবে। আগে আমরা ত্র্যম্বকম থেকে একবার শিখে নিই। আচ্ছা, আমি একবার বলছি, পরের জন বলবেন। ঠিক আছে, হরিহি ওম ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম। একবার বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা। ত্র্যম্বকম উপরের দিকে স্বর দেওয়া রয়েছে, তাহলে আমরা উপর থেকে নিচে নামবো। ত্র্যম্বকম এরকম করে ত্র্যম্বকম উপর থেকে নিচে নামবো। তারপর এখানেই আমরা হাতটা রেখে দেব, যজামহে সুগন্ধিম, যজামহে সু এই পর্যন্ত এখানেই আমরা হাত রেখে দেব। গতে দেখুন নিচে স্বর দেওয়া রয়েছে, তাহলে আমরা ওখানে গিয়ে হাঁটুতে রাখলাম। সুগন্ধিম, ধিমতেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে হাত উঠিয়ে দিলাম। কেন?
কারণ পয়ের হ্রস্বকার রয়েছে উপরের স্বর, আমরা উপর থেকে নামাতে হবে, তার জন্য আমরা সুগন্ধিম পু পু বললাম। পুষ্টি তয়ের হ্রস্বইকারের নিচে দেখুন আবার স্বর রয়েছে, তাহলে আমরা কি করব, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতটা হাঁটুর উপর নিয়ে চলে আসবো। হ্যাঁ, সুগন্ধিম পুষ্টি, আবার বতে উপরে উঠিয়ে দেবো কারণ ধতে আমাকে নামাতে হবে, তাহলে বর্ধনম ম, ওই যে হরি ওম ম বলছিলাম সেই মুষ্টিটা, হ্যাঁ ম মুষ্টি করে দিতে হবে হাতটা। ঠিক আছে, আরেকবার আমি বলছি, ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম মা গন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম মা। বোঝা গেল? হ্যাঁ, আচ্ছা এরপর কে ছিলেন? হ্যাঁ প্রিয় মথুরবাবু, মথুরবাবু বলুন। মথুরবাবু শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ মথুরবাবু অন করেছেন, ঠিক আছে বলুন। বলুন। দেখতে অসুবিধা হচ্ছে আমার। ত্রয়ম্বকম নয়, হ্যাঁ এটা তয় রফলা, সেটার আবার জফলা, হ্যাঁ ত্রয় নয় ত্রিয়, ঠিক আছে বলুন। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম। হ্যাঁ, পুতে উপর থেকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি আমরা, পুষ্টি পুষ্টি পুষ্টি, হ্যাঁ তারপরে বকারে উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি, পুষ্টি বর্ধনম মা। বলুন। ত্র্যম্বকম ত্র্যম্বকম, ত্রিয় বলার সময় উপর থেকে নিচে নামিয়ে দিতে হবে, ত্র্যম্বকম এরকম। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম মা। মা বলতে, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, একদম ঠিক। আচ্ছা প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম বলুন একবার। ত্রয়ম্বকম নয়, ত্রয়ম্বকম নয়, ত্র্যম্বকম। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম মা, বর্ধনম মা। বাহ ঠিক আছে। আচ্ছা শবরী ম্যাডাম বলুন এরপর। সবাই ত্রয় বলছেন, ত্রয় নয় ত্রিয়, ঠিক আছে। মনে করুন এখানে তয় রফলা হ্রস্বইকার অকার এরকম আছে, ত্রিয়, ঠিক আছে বলুন। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম বর্ধনম মা। মতে এখানে নেওয়ার দরকার নেই, এখানেই থাকবে ম, ঠিক আছে। আচ্ছা এরপর বলো। হ্যাঁ বলছি বর্গীজের আগের বর্ণটাও কি ওটাও বর্গীজই? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন ওটা বলতে ভুলে গেছি আমি, যেখানে যেখানে দেখবেন এইরকম ইয়কারের পেট কেটে দেওয়া আছে, দেখুন ইয়কারটা এখানে কিরকম লেখা আছে, এইরকম লেখা আছে, এরকম দিয়ে পেটটা এরকম কাটা আছে দেখুন দুটোতেই। হ্যাঁ এইটা যেখানে যেখানে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ীতে দেখবেন সব জায়গায় জ উচ্চারণ করবেন, যজামহে বলবেন না, কি বলবেন, যজামহে। বোঝা গেল? ঠিক আছে, যেখানে যেখানে এরকম দেখবেন, কিছু কিছু জায়গায় দেখুন নেই, এখানে মুখশি য়, এখানে ইয়কারের পেট কাটা নেই, তাহলে এখানে আমরা মুখশি য় বলবো। কিন্তু যেখানে যেখানে এরকম য় লিখে পেটটা এরকম কেটে দেওয়া আছে সেইখানে আমরা জ বলবো। হ্যাঁ এরকম দেখবেন কিছু কিছু জায়গায় এরকম পেট কেটে দেওয়া আছে, সেখানে আমরা কি বলবো, যজামহে বলবো। আর যেখানে এরকম কাটা নেই সেখানে আমরা বলবো ইয়কার। এই যে এখানে আমরা মুখশি ইয়কার বলবো, মুখশি য়, কিন্তু এখানে যজামহে। বোঝা গেল? ত্র্যম্বকং যজামহে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার।
ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আমরা পরেরটা পড়ি। দেখুন, এরপর উর্বারুকম কি করব আমরা, এই যে বর্ধনম এটা বললাম তো, সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাতটা এরকম করে ডান দিকে হাতটা নিয়ে যাব। এটা নতুন কিন্তু, হ্যাঁ, ভালো করে বুঝে নিন। ডান দিকে উর্বা, এই যে ডান দিকে উকার বললাম, বা এইখানে চলে আসবো, হ্যাঁ, এই যে হাতের এই অংশটায় আমরা টাচ করব, হ্যাঁ, উর্বা, উর্বা বললাম। তারপর রু, আমরা হাতটা আবার হাঁটুর উপর যথারীতি এনে দিলাম, কারণ আমরা মি এখানে হাতটা নামাতে হবে, তার কারণে কতে উপরে উঠিয়ে দিয়ে মিতে আমরা নামিয়ে দেব। রু কা মি বা, আবার বতে নামিয়ে দিয়ে ব, একটা অন্তস্থ বা একটা বর্গীয় ব, তাহলে মি বা বন্ধনান, কি হলো, উর্বারুকা মি বা বন্ধনাত। এইটুকু একবার বলুন দেখি। আচ্ছা, সোহম বলো। আরেকবার দেখিয়ে দিন। দেখে নাও, ভালো করে দেখে নাও। আমরা কি করছি, উতে ডান দিক, ওয়া বা দিক, রু হাঁটু, ক উপরে, মি উপর থেকে নিচে, ব আবার হাঁটু, আবার বর্গীয় বতে উপরে, ধতে আমরা উপর থেকে নিচে নামাচ্ছি, দন্তন্বয় আকারে এখানেই থাকবে। এই পর্যন্ত আগে আমরা দেখি, হ্যাঁ, ভালো করে দেখে নাও। উর্বারুকা মি বা বন্ধনাত। বলো। উর্বারুপানি বা বন্ধনা। আবার বলো। উর্বা, ওটা ব বলতে হবে, ঠিক আছে, উর্বা। বলো। উর্বারুপানি বা বন্ধনা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর সুলতা ম্যাডাম বলুন। আচ্ছা, মা উর্বারুকা এখানে এরকম নয়, হ্যাঁ, আপনার হাতটা যেমন রয়েছে ঠিক তেমন ভাবে ডান দিক বাদিক, হ্যাঁ, কোনো নির্দিষ্ট নয়, আপনার যে লেভেলে আছে সেভাবেই ডান দিক বাদিক করুন। এরকম উপর দিকে উঠিয়ে এরকম করতে হবে, তাহলে কষ্ট হবে আপনার, হ্যাঁ। সোজা রেখে হাতটাকে একদম এরকম 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে, এইরকম দেখুন, এই যে এরকম 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকবে, ঠিক আছে, এরকম সোজা রেখে আপনি এরকম ডান দিক বাদিক করবেন। আচ্ছা, মা উর্বারুকা বন্ধনা। প্র্যাকটিস করতে হবে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, হয়ে যাবে, ঠিক। আচ্ছা, এরপর বন্যা ম্যাডাম একবার বলুন। বর্ধনম বর্ধনম হ্যাঁ, ঠিক, একদম ঠিক হয়েছে। উর্বা রু, রুতে আপনি হাতটা নিচে নামিয়ে দিচ্ছেন, ঠিক আছে, কতে উপরে উঠে মি, আবার আরেকবার বলুন। আচ্ছা, আরেকবার বলুন। ঠিক, একদম ঠিক, ঠিক আছে। এরপরটুকু আমরা একবার পড়ে নিই, কি হলো তাহলে, বর্ধনম মা উর্বারুকমেবা বন্ধনান। এরপর কি করব, মৃত্যু। বলুন দেখি, মৃত্যুতে আমাদের কি করতে হবে, কে বলতে পারবে? ময়রিকারে নিচে স্বর রয়েছে, আমরা কি করব? নিচে থেকে যাবে স্যার, আমরা হাঁটুর উপর রাখবো, ঠিক। হাঁটুর উপর। তারপর কি করব, তয়জাফলা ওকারে একটু উপরে যাবে, উপরে উঠিয়ে দেব। কেন? উপরে মুখশিয়াতে আপনার, হ্যাঁ, মুখশিয়াতে আমাকে হাত নামাতে হচ্ছে, তাই তো। তাহলে মৃত্যুর মুখশি, ঠিক আছে, মৃত্যুর মুখশি। তারপর কি করব, ইয়কারে কি করব বলুন? নিচে যাবে, হাঁটুতে থাকবে, নিচে দিলাম, ইয়মা। তারপরে মৃ, মৃতে আমরা কি করব, উপরে যাবে, ইয়মা মৃতা। এই যে দেখুন, যেখানে দেখবেন এরকম শেষে তয় হলন্ত আছে, যেখানে ময় হলন্ত সেখানে আমরা কি করেছিলাম, হাতটা মুষ্টি করেছিলাম, তাই তো। যেখানে তয় হলন্ত আছে সেখানে আমরা এরকম করব, এই যে এটা, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে, এই যে এটা, ঠিক আছে। স্যার, এই মুদ্রাগুলোর কি কোনো নাম আছে, বিশেষ কোনো নাম আছে? এগুলোর নাম নেই, এগুলো উচ্চারণের সময় করতে হয় এরকম, ঠিক আছে। এখানে কোনো আলাদা করে নাম দেওয়া হয়নি যে এই এই নাম এটার, এরকম নয়,
ওই উচ্চারণে ওই নির্দিষ্ট স্বর, এটা বোঝা গেল, এটা স্বর অ্যাকচুয়ালি, বুঝতে পেরেছেন? এই যে আমরা ডান দিক বা দিক করছি এগুলো কোনো নাম নেই, এগুলো জাস্ট একটা স্বর। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম, ততে আমরা এরকম জাস্ট এই যে ওয়াও বলতে আমরা যেমন একটা স্বর করি না সেরকম ওয়াও এরকম ত। ঠিক আছে, আমি আরেকবার পড়ছি, ভালো করে শুনে নিন। উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। আরেকবার, উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। তাৎ তাৎ এরকম নয়, তা ত। ঠিক আছে, তা ত এরকম তয় হলন্তটাকে তয়ের মতন উচ্চারণ করতে হবে, বোঝা গেল? আচ্ছা, চম্পা ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ বলুন। আমি একটু পরে বলে আমার একটা গন্ডগোল হয়ে গেছিল, আমি ভালো করে দেখতে পাইনি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর কয়েকটা দেখে আমি করছি। আচ্ছা, মথুর বাবু বলুন। উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। আবার বলুন। ত এরকম নয়, ত এরকম, এই যে এটা। আবার বলুন। উর্বারুক উর্বারু, ঠিক আছে, উর্বারু বলুন। উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ঠিক আছে, আচ্ছা, প্রিয়ঙ্কা ম্যাডাম বলুন একবার। আপনার কথাটা শোনা যাচ্ছে না, একটু জোরে বলুন। বলুন। মুক্ষী তা তা নয়, তা ত। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা। এরপর আমরা পরেরটা পড়ি। ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম। এটাও কিন্তু এই যে আমরা আগে দেখলাম সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম, সেরকম ভাবে এটা পড়তে হবে। শুধুমাত্র ওই যে প্রতিবেদনম আর ওখানে ছিল পুষ্টিবর্ধনম, এইটুকু আলাদা, বাকিটা কিন্তু পুরোটাই এক। ঠিক আছে, আমি একবার পড়ি, সেটা শুনে নিন ভালো করে। ত্র্যম্বকং যজামহে দেখুন আগেও আমরা সুগতে নামাচ্ছিলাম, এখানেও সুগতেই নামাবো। হ্যাঁ, সুগন্ধিম প্রতিবেদনম, সুগন্ধিম প্রতিবেদনম। আবার করছি পুরোটা। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম। এখানে কি হচ্ছে ব্যাপারটা, সুগতে নামিয়ে দিচ্ছি, ধীতে উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি, আবার পতে নামাচ্ছি, তিতে হাঁটুতে রাখছি, বেতে উপরে ওঠাচ্ছি, আবার দতে নামাচ্ছি। কিচ্ছু না, যেখানে শুধুমাত্র উপরের স্বর তার আগে অক্ষরে আমাকে হাত উপরে উঠিয়ে ওই অক্ষরে নামিয়ে দিতে হবে, এটুকু হচ্ছে মূল কথা। আর যেখানে ওই নিচে একটা স্বর দেখবো সেখানে আমরা হাঁটুর উপর হাতটা রাখবো, আর কিচ্ছু না। আরেকবার বলছি। ত্র্যম্বকং যজামহে
সুগন্ধিম প্রতিবেদনম মা। বলুন আর কে আছেন? হ্যাঁ সবারই ম্যাডাম বলুন। একই রকম, হ্যাঁ আগেরটার মতনই বলবেন। ত্র্যম্বকৈঃ যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম মা। এরকম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, সোহম বলো। সোহম, হ্যাঁ বলো। স্যার একবার দেখিয়ে দিন প্রতিবেদনম দেখে নাও। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম মা। বলো। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম মা। আবার বলো। ত্র্যম্বকং যজামহে। ত্র্যম্বকম উপর থেকে নিচে, হ্যাঁ উপর থেকে নিচে, ত্র্যম্বকম এরকম। ত্র্যম্বকং যজামহে প্রতিবেদনম। সুগন্ধিম ওটাকে বলবে। বলো। সুগন্ধিম প্রতিবেদনম। হ্যাঁ আচ্ছা, সুলতা ম্যাডাম বলুন একবার। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম সুগন্ধিম প্রতিবেদনম মা। ঠিক আছে। আচ্ছা, যাদের কাছে বই নেই তারা কি করবেন বলুন তো? আমি একটা রেকর্ড পাঠাবো, আর এইটা যেটা রয়েছে এটাকে খাতায় লিখবেন। এরকম ভাবে খাতায় অমুক অমুক জায়গায় স্বর রয়েছে এটা লিখবেন, কারণ ফোন দেখে আর ভিডিও দেখে একসঙ্গে আপনি স্বরটা দিতে পারবেন না। সুতরাং ওটা খাতায় লিখে সামনে রাখবেন, আর পাশে ফোনটা দেখে ওই ভিডিওটা চালিয়ে সেই রকম ভাবে বলবেন। বোঝা গেল? ফোন দেখে আপনি যদি বলতে চান তখন ওই গুলিয়ে যাবে। ফোন দেখতে হবে একবার কি লেখা আছে, কোথায় স্বর আছে, অনেক কিছু মানে গুলিয়ে যাবে আপনার। সুতরাং ওটা একবার একটা জায়গায় লিখে নেবেন, কারণ খুব বড় তো লেখা নয়, কয়েকটা মানে 30-40টা অক্ষর লেখা এখানে, ঠিক আছে? বেশি খুব বড় নয়। খাতায় লিখে মুখস্থ করবেন বা অভ্যাস করবেন, খুব ভালো হবে সেটা, ঠিক আছে? স্যার এটা কি স্ক্রিনশট দেবেন? মানে আমরা মানে দেখে লিখবো কিভাবে? আমি তো পাঠিয়ে দেবো তো। পাঠিয়ে দেবেন? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এই রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো। আবার এই রুদ্রাষ্টাধ্যের এই অংশটা তো আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। বইটা কি আমি পাঠাইনি? হ্যাঁ ওই বইটার এই যে দেখুন পেজ নাম্বারটা লেখা আছে এখানে, কত 146 পেজ নম্বর। এটা এখানেই এটা পেয়ে যাবেন। 146 নম্বর পেজে এটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, এর পরের অংশটা আমরা পড়ি একবার। এর আগে আমরা যেমন পড়েছিলাম উর্বারুকম ইব বন্ধনাৎ, এই অবধি একই রকম আছে। তারপর এখানে ছিল মৃত্যুর মুক্ষীয়মামৃতাৎ, আর এখানে আছে দিত মুক্ষীয়মামুতাহ, কিছু না, বাকিটা পুরো একই। হ্যাঁ, তাহলে উর্বারুকম আমরা কি করেছিলাম? ডান দিক থেকে শুরু করেছিলাম। এখানে তেমন উর্বারুকমিব বন, কি করলাম? উর্বারুকমিব, বতে নামিয়ে দিলাম, আবার বতে উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি। বন্ধনা দিতো মুক্ষীয়মামুতাহ। এই যে হরিহি আমরা বলছিলাম, বিসর্গের সাইন হচ্ছে এটা। বোঝা গেল? আবার করছি। উর্বারুকমিব বন্ধনা দিতো মুক্ষীয়মামুতাহ। বলুন, পূর্ণা ম্যাডাম বলুন। অভ্যাস করলে হবে, ভয় পেলে চলবে না এগুলো। স্ক্রিনটার মধ্যে উর্বারুকমিব বন্ধনা দিতো মুক্ষীয়মামুতাহ। দিতো মুক্ষীয়মামুতাহ।
আচ্ছা হুম উর্বামিব বন্ধনা নাদিতো দিতো মুক্ষি মামুতাত আবার আরেকবার বলুন প্রথম থেকে। দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমি প্রথম থেকে বলবো স্যার। উর্বারুকমিবা। উর্বারুকমিব বন্ধনা নাদিতো দিতো মুক্ষিয়া মামুতাত মুতাহা উতাতঃ মুতাহা মামুতাহ মামুতাহ। আপনি ঠিকঠাক ধরতে পেরেছেন, বাহ ভালো হয়েছে, শর্টটা ঠিকঠাক হয়েছে। শর্টটা এরকম মানে বুঝে নিতে হবে যে কোথায় কেমন স্বর হবে, এরপরে যখন নিজে থেকে পড়বেন ওটা নিজেই বুঝে নিতে হবে। বোঝা গেল? আপনি শর্টটা ঠিকঠাক দিয়েছেন। হ্যাঁ চম্পা ম্যাডাম বলুন একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, বলুন। আপনার কথাটা একটু আস্তে আস্তে আসছে, আর একটু জোরে বলুন। একসাথে দেখতে পাচ্ছি না আসলে লেখাটা, তো একটু অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা তাহলে দাঁড়ান 1 মিনিট। এবার দেখুন, দেখতে পাবেন, ঠিক আছে? আমার ফোনে একটা কিছু প্রবলেম, কোথাও একটা হাত পড়ে গেছে। আমি ঠিক আছে চেষ্টা করছি। এবার চেষ্টা করুন, দেখুন এবার ফুল স্ক্রিন আছে সম্ভবত। বলুন। উর্বারুকমিবা বন্ধনা বন্ধনা দিতো মুক্ষিয়া মামুতাহ অভ্যাস করুন, ঠিক আছে? হ্যাঁ হয়ে যাবে স্যার, আমার ওই তো দেখে দেখে করলে হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, একটা ভিডিও রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি। 1 মিনিট, দুটোরই ভিডিও রেকর্ডিং পাঠিয়ে দিচ্ছি, গণানান্ত্বা এটারও আর ত্র্যম্বকম যজামহে এটারও, ঠিক আছে? সেটা শুনে শুনে আপনারা অভ্যাস করবেন, তাহলে পরের ক্লাসে ভালো করে বলতে পারবেন, ঠিক আছে? আমি একটা অ্যাকাউন্ট থেকে লেফট করে ভিডিওটা পাঠাচ্ছি আপনাদের। স্যার একটু আস্তে আস্তে করবেন স্যার, একটু স্লোতে ধীরে ধীরে, মানে একটা হ্যাঁ ঠিক আছে, অবশ্যই। 1 মিনিট। আচ্ছা আমি প্রথমে এটার পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপর গণানান্ত্বা এটার পাঠাবো। আচ্ছা अथ रुद्राष्टाध्याय्याः महामृत्युञ्जयमन्त्रः। हरिः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धना दितो मुक्षीयमामुताः। हरिः ॐ।
স্যার একটা কথা বলবো, আপনাকে স্ক্রিনে এখন ঠিক যেরকম দেখতে পাচ্ছি এটাই কি না, ভিডিওতে এটা আমরা পাবো? এটা রেকর্ডিং হবে না, রেকর্ডিং আমি ফোনে করছি, এটা ল্যাপটপের স্ক্রিন রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ কি আপনার হাতের মুভমেন্টটা পুরোটা আসলো না, আমরা স্ক্রিনে যেটা ওটা দেখলাম। ঠিক ফোনে আছে। এসছে ওটা, ঠিক আছে। এরপর আমরা প্রথম অধ্যায়টা পাঠিয়ে দিচ্ছি। अथ रुद्राष्टाध्याय्याः प्रथमोऽध्यायः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে কথা? হ্যালো, হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি স্যার। ইন্টারনেটটা স্লো হয়ে গেছে হাত করে। ঠিক আছে, আমি রেকর্ডিং করে নিয়েছি, আপনাদেরকে একটু পরে পাঠিয়ে দেবো ক্লাসের পরে। ঠিক আছে, এই দুটো ভালো করে অভ্যাস করবেন আর লিখে নেবেন আগে থেকে, তাহলে অভ্যাস করার সময় সুবিধা হবে। ঠিক আছে, এরপর বলুন কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে। আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন নেই? ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে এখানে শেষ করব ক্লাস। হ্যাঁ, আমার একটু কাজ আছে, আমি শান্তি পাঠ করে ক্লাস শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরিঃ ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা করে নিই। কঠিন না সোজা মনে হচ্ছে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী ঋগ্বেদ থেকে? ভীষণ কঠিন, প্র্যাকটিসের দরকার। এজন্য সপ্তাহে 6 দিন দেওয়া হচ্ছে প্র্যাকটিস, অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন, নইলে কিন্তু কোনো লাভ নেই। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে প্র্যাকটিসটা ঠিক করবো না ভুল, মানে ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে সেটা তো বুঝতে, মানে নিজেরা বুঝতে পারবো কতদূর ভগবান। মানে আপনাদের ব্যাচটা আমি দেখলাম, মানে খুবই ভালো ধরতে পারছেন আপনারা। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী আগের ব্যাচটা প্রায় 1 মাস লেগে গেছিল ঠিক করতে, ঠিকঠাক কেউ করতে পারছিল না, কিন্তু আপনাদের দেখছি মোটামুটি ধরে নিচ্ছেন। আচ্ছা, আমি নামটা দেখছি। সুলতা ম্যাডাম আছেন, মথুরবাবু, কন্যা রয়, সোনালী লাহিড়ী নেই, সোহম পাল আছে, মৌলি সাহা নেই, চম্পা চ্যাটার্জি আছে, শবরী সরকার আছে, প্রিয়ঙ্কা সাহা আছে। হ্যাঁ বলুন।
এটা আর কিচ্ছু নয়, সমস্তটাই অভ্যাসের উপর নির্ভর করছে। যতটা অভ্যাস করবেন ততটা হবে, ঠিক আছে? আমাদের এগুলো খুবই তাড়াতাড়ি আমরা ধরে নিয়েছিলাম, তার কারণ হচ্ছে আমরা সমবেতভাবে পড়তে পেরেছিলাম। কিন্তু আপনারা যেহেতু সমবেতভাবে পড়তে পারছেন না, সেহেতু এটা দেরি হওয়াটা স্বাভাবিক। বোঝা গেল? আরেকটা ভাবি যে ক্লাস ধরুন তো আর বেশি দিন না, মানে কোর্সটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপরে এত সুন্দর শেখাগুলো মনে রাখবো কি করে? এমনি এমনি প্র্যাকটিস অভ্যাসের উপরে সবটা নির্ভর করছে। হ্যাঁ, তাছাড়া আমি আগে যাদের পড়াতাম তারা ওই রকম আপনাদের মতনই কয়েকজন ছিল, মানে খুব রিকোয়েস্ট করতো আমাকে নতুন ক্লাস নেওয়ার জন্য, তো আমি তাদের জন্য একটা কোর্স করছি ওটা, ঠিক আছে? ওটা আপনি তাদের যদি কারোর সঙ্গে চেনাশোনা থাকে একবার কথা বলে নেবেন, ঠিক আছে? এরকমই একটা কোর্স আমি তাদের সঙ্গে মানে তাদেরকে পড়াচ্ছি এরকম প্রতি সপ্তাহে। বাহ, এটা জেনে খুব ভালো লাগলো স্যার। এবার চিনি না কাদের সাথে করছেন স্যার, আপনি আমাদের বলবেন না? মানে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি নাকি মানে অফিসিয়ালি বলতে পারা যাবে? হ্যাঁ, সেটা যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তাহলে হবে ওটা, কারণ তাদের সঙ্গে আমি তাহলে যোগ করে দেবো। ওটা তাদের 6 মাসের একটা কোর্স আমি তাদের চালাই। আপনাদের সঙ্গে শুরু হয়েছে কোর্সটা, 6 মাস চলবে তাদের। তো না না, অষ্টাধ্যায়ী নয়, এরকম বেদ পাঠ, গীতা পাঠ, শাস্ত্র এবং বিভিন্ন মানে ফোকাস করছি শুধু চ্যান্টিং এর উপর, মানে বিভিন্ন রকম সংস্কৃতের স্তোত্র, শ্লোক, আবৃত্তি আছে প্রভৃতি সেখানে আমি পড়াই। তো সেখানে যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে এই কোর্সটার পরে আপনারা জয়েন করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। খুব ভালো হয় স্যার, তাহলে কি একটা টাচে থাকা যায়, না হলে পরে নিজে নিজে কি করবো, ঠিক করবো না ভুল করছি সেটাই তো বুঝবো না। কোনো সমস্যা নেই, আপনি প্রত্যেকদিন সকালবেলা জাস্ট 10 থেকে 15 মিনিট দেবেন। ঠাকুরের সামনে তো নিশ্চয়ই আমরা সবাই বসি, সেখানে বসে জাস্ট 10 থেকে 15 মিনিট যদি আপনি এটা অভ্যাস করেন, এটাই অনেক। 10-15 মিনিট আজকাল তো ঠাকুরকে মানে একটু ধ্যান ধারণা করে না আজকের সমাজে। 10-15 মিনিট বসে যদি বেদপাঠ করা যায়, সেটা তার থেকে মঙ্গলজনক কিছু হয় না, ঠিক আছে? তো সেটা যদি আপনারা চান নিজেরাই করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ভালো লাগলো জেনে স্যার। ঠিক আছে স্যার, এটা কমপ্লিট হলে পরে যদি যুক্ত হতে পারি ওটা নিয়ে ভাববেন, তো এটাই চলবে। হ্যাঁ, তো আছে প্রায় 2 মাস মতো আছে এখন। হ্যাঁ, বাকি আছে, সময় আছে এখন। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা শেষ করছি ক্লাস। আর এগুলো অভ্যাস করবেন অবশ্যই, হ্যাঁ? পরের ক্লাসে অভ্যাস না করে এসে শোনাবেন না। ওই বিশেষ করে কোথায় জানো, ওই সোহম, তুমি অভ্যাস করো না, আমি তোমার কথা শুনে মনে হয়। বুঝতে পেরেছো? স্যার আজকে কি কি হয়েছে একটু বলবেন স্যার? আমার এত জ্যাম ছিল, বাইরে ছিলাম, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে আমরা আগের দিন যে রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী করেছিলাম ওটা যেটা আমরা স্বর দিয়ে পড়িনি, আজকে আমরা সেটা স্বর দিয়ে পড়লাম। এবং মহামৃত্যুঞ্জয় সুক্ত বলে একটা হয়, ত্র্যম্বকম যজামহে, ওটাকে আমরা স্বর পড়লাম, ঠিক আছে? এই দুটো, জাস্ট আমরা দুটো, বেশি কিছু করিনি। এই দুটো একটু অভ্যাস করতে হবে, কঠিন বলে আমরা বেশি মানে বড় কিছু করিনি। স্যার ওটা রেকর্ডিং একটু স্যার একটু রেকর্ডিং তো ক্লাসের রেকর্ড আমি করেছি, ওটা আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেবো। মানে আমি অফিসে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনাদের সম্ভবত ইউটিউব লিংক দেবে। ইউটিউব লিংক দিচ্ছে নিশ্চয়ই? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউটিউব লিংক আপনারা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা শেষ করছি, আপনারা লেফট করতে পারেন। শুভরাত্রি। নেক্সট ক্লাস আবার নেক্সট। নমস্কার স্যার। ঠিক আছে।